இது வந்து சர்ஃபேஸ் installation and maintenance training. Did you heard about the completion, the way of completion? Just today I am asking for the basic, then we will start the class. This is only demo training section. Just I am giving you the introduction because of some of them, I think most of them, they will focus on 70% candidates on the oil and gas prefer. Some of them energy level. But oil and gas are the equipment. These are basic equipment. Oil and gas. This is connector. Oil and these are basic equipment. We have rotating equipment training. This is static equipment actually. Here we have valves, some internal gauges, some internal other components, very critical components. This is pressure control equipment. Pressure control equipment. The pressure control equipment means you can imagine it is not a simple thing. We are dealing with the pressure. Pneumatic. It's very dangerous and also hazardous. Need a proper training and need a competency. Even the helper critical. But if compared with other mechanical engineering section, we can say it's more privileges. We will get a good salary, good leave cycles, good privileges, good facilities. Because I am last 26 years, I am with the surface welder. So almost 22 years, I am frequent rotational leave. I never stayed any GCC country more than 2 months because of my privileges. Because I selected after my engineering, I selected wellhead engineering. That's why I am getting good privileges. Just surface wellhead and Christmas tree installation and maintenance training. Surface wellhead completion equipment. This is name, completion equipment. The part of well only for take out the oil and gas from the formation. I am using some terminology because every engineering we have a terminology. Correct, no? The wellhead engineering we have a different type of terminology. We have terminology just basic information. The surface is formation. The formation is India natural formation process. GCC countries, some of the area like Kuwait, Qatar, formation natural pressure more than 1,000 psi. More than 1,000 psi. You can imagine 1,000 psi natural pressure from the formation. 1,000 psi. Almost 850 psi flight is taking off. So the more than 1,000 psi means it's a very dangerous pressure. It is naturally coming from the formation block. So we need a control. So we are using for the control equipments. That is wellhead and this was for the pressure control equipments. Do you understand? Now I will introduce myself. You can see. This is my background. Surface wellhead completion and maintenance specialist. Currently working as a wellhead completion. Somebody maybe you know CCC. Yes. Yeah, this is Triple C. This is part of CCC, but the management is CCC. But this is energy sector. They are direct drilling from Oman government. So they have a deal with Oman government to lease for 50 years, 50-50 barrel price. So this is the one of the major client in Oman. We both are working.
Prakash and Peter, working with the CC Energy Development. More than 27 years I am working GCC and other. Industrial wall maintenance. We are also concentrating on. I already discussed with Prakash. We will start our bench here for the wall technical. Because wall technicians are a huge number of operating wall technicians. Okay. Well, life cycle. General information. Exploration. The exploration is நிறைய subjects இருக்கு நமக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை. Well construction. Well construction. See, இது வந்து ரிக்கில் வருது. ரிக்கில் இருக்கு எல்லாருக்கும் சர்ஃபேஸ். இந்த ரிக்கில் வருது. இதுவும் ரிக்கில் தான் வரும். பட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல அவங்க வந்து ஜியாலஜி தான். Department of Geology, they will investigate it. The percentage of oil, percentage of water content and other gases, whatever, they will observe. This is the construction during drilling. Then you can see the completion. I am part of completion. After drilling. After drilling. Once drilling done, 90%, we will start completion. 90% of the drilling, we will start completion. The completion, there is many type of activities are there. We cannot explain this. நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. இவ்வளோ activities இருக்கு completion. Yeah, the tubing, casing எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. Tubing அதோட நான் சொல்லலாம். அதே கிணறுல போங்க. நம்ம கிணறு சொல்லியா? அந்த கிணறுல ரெண்டு டூப் வச்சுக்கணும். ஒரு இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட். கரெக்டாக அதே சேம் சிஸ்டம் ட்ரில்லிங்லும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. அப்புறம் ஒரு நான் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ட்ரில்லிங்கிலும் அதே தான் இருக்கு. டூபிங் வச்சுட்டு இருக்கு. டூபிங்குக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அந்த பிவிசி பைப்புக்கு எப்படி தெரியல அவங்களோட கிணறு எப்படி இருக்கு. கரெக்டாக பிவிசி பைப்பு வேற எங்க மத்திய பிரதேச டெல்லியில் எங்க மேனுஃபேக்சரிங் அவனுக்கு தெரியாது. உங்களோட கிணறோட டெப்த், உங்களோட கிணறோட ஓலியம் ஒன்றும் தெரியாது. அவன் PVC கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. பிரிட்டிஷ் பைப் இருக்கு. அந்த பிரிட்டிஷ் பைப் ஸ்டாண்டர்டில் அவனே அதை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒன்றும் தெரியாது. அப்போ இதெல்லாமே ஒரு மீன்ஸ் தான். இதெல்லாமே நம்ம அந்த ஓயில் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மீன்ஸ் தான். அது ஒன்றும் டைரக்டாக வெல்லில் சம்மந்தம் கிடையாது. இந்த கிணறு சம்மந்தம் கிடையாது. ஆக்சுவலி all related to well, but they are not depending on. அவர் வந்து அதில் டிபெண்ட் அந்த PVC சேம் PVC பைப்பு நம்ம கிணறு இருக்கு இல்லையா, அதே PVC பைப் தான் நம்ம பிளம்பிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அதே PVC பைப் தான் நம்ம சம்டைம் கட்டன் ஹேண்டலிங்கு யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம டிஃபரெண்ட் நம்ம மல்டி டாஸ்க். அது மாதிரி பாருங்க த கம்ப்ளீஷன். நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கோயிங் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ். இது ப்ரொடக்ஷன் வரும். இங்கே இருந்தால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவேன், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுவேன், அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவேன், அப்புறம் இந்த கம்ப்ளீஷன் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆயிலை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன். எங்கே கேதரிங் ஸ்டேஷன் எல்லா இடத்தும் ஒரு கேதரிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது. இங்கே ரிமோட் மேனிஃபோல்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஓயில் வந்து அங்கே கேதரிங் ஸ்டேஷனில் ஒரு சின்ன செப்பரேட்டர் வச்சுட்டு இந்த செப்பரேட்டரில் வாட்டர் கண்டென்ட் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணிட்டு இந்த க்ரூடு கொஞ்சம் இதாக்கி ரிஃபைனரிக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். அதுதான் ப்ராசஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், தென் கம்ப்ளீஷன், இன்ஜெக்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி சம் ஏரியா நமக்கு கிடைக்காது. எல்லாம் பண்ணுவேன், மேபி 1 year கிடைக்கும், அப்புறம் வராது. அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு மெனி டிஃபரன்ஸ் மெத்தட், கேஸ் இன்ஜெக்ஷன், steam injection, gas lift, electrical pump, எல்லா மெத்தடும் இருக்கு. தண்ணி ஓயில் இருந்ததுன்னா எப்படியா வெளியில் இருக்குவேன், இல்லாத நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவேன். அதில் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அப்படியே நம்ம விட முடியாது, அங்கே ஒன்றுமே இல்லை சொல்லிவிட்டாங்க. அப்படி இல்லை,
அது வந்து ஃபியூச்சரில் என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் வருது, அதனால இந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ வி கேன் சி த லைஃப் சைக்கிள். I think you got a drilling என்ன சார்? Drilling வந்து construction. இதுல drilling construction, well construction. Exploration drilling வரும். Exploration with the construction இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் drilling process. இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு drilling. நான் ஏன் சொல்லிக்கிறேன்னா oil and gas field யாருக்கு வருது வந்து இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் should know, but in the basic equipment. The basic equipment is well head. Well head is the basic equipment. ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதான் பேக். இப்போ ஹைட்ரோகார்பன் வந்து ஒரே ஒரு பைப் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டூபிங் உள்ள போகுங்க. அந்த வெல்லுக்கு கேசிங் சொல்லுங்க, கேசிங் அதுக்குள்ள ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டூபிங் இருக்கு. டூபிங் தான் ஆயில் அண்ட் கேஸ் வெளியில் இருக்குது. அந்த டூபிங்கோட அந்த கேசிங் உள்ள போயிட்டு அங்கே இங்கே போகிறத ஒரு பேக்கர்ல அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த பேக்கர் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வரும். Unwanted elements like high H2S, CO2, anything, the packer will control. The packer is another company, two more companies, patent company, Packer Hooks, Halliburton, Schlumberger, the company Packer Manufacturing Authority, given by American Petroleum Institute. The company Packer Manufacturing Authority. அது ஒரு வயர்லைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் கற்றுக்கிட்டு வயர்லைன் வந்து டூரிங் ட்ரில்லிங்கோட வயர்லைன் ஆப்ரேஷன் தான் பார்த்துக்கணும். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? வந்து உள்ள போகுது இல்லை கன்னு ட்ரில்லிங் சென்சார் கன்னு போகும்போது ஃபயர் ஆகுது இல்லை, அது ஆக்சுவலாக எப்படி அது வந்து அதுக்காக சிபிஎம்னு சொல்லுவேன். அது வந்து அது வயர்லைனுடைய ஒரு டூல் இருக்கு, ஒரு ஸ்பெஷல் கன் டூல். அந்த கன் போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு மேலேருந்து நம்ம ஒரு அது ஜியோலஜிஸ்ட் வந்து அந்த ஃபார்மேஷனோட ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க கால்குலேஷன் அந்த ரெடி பண்ணி அந்த செட்டப் கால்குலேஷன் ஃபயர் ஆகிடும். அது கீழே போயிட்டு அந்த ஃபார்மேஷன் செட்டப் ஆகுனா மேலே வயர்லைன் நம்ம டெஸ்க்டாப் தெரியும். இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ப்ரெஷரோட எகெயின்ஸ்ட் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுவோம். லாஸ்ட் அது வாய்ப்பு இல்லை, அது நார்மல் ப்ராசஸ். ட்ரில்லிங் எல்லா ட்ரில்லிங்கும் அது நார்மல் ப்ராசஸ். இப்போதான் நம்ம இதை எடுக்க முடியும். ஆயிலுக்கு மட்டும்தானே கேஸுக்கும் அது கேஸுக்கு அது கேஸுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டாக இது வந்து ஆயில் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. அப்புறம் மேலே வந்ததுன்னா மேலே தான் கம்ப்ளீஷன் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இப்போ வெல்ஹெட் பார்த்துருக்கு இல்லையா, அந்த வெல்ஹெட் தான் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். வெல்ஹெட் எல்லாமே நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் க்ரூட் ஆயில் வந்து க்ரூட் ஆயில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து ஜிசிசியில் வந்து 18.7 to 20% வாட்டர் வருது. சம்டைம் 5.7 வந்து ஜிசிசியோட நம்ம சவுதி அரேபியா யமன் பார்டரில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இந்த திக்கான ஆயில் இருக்கு, இந்த ஒமானோட கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. பட் யுஏஇ கத்தர் அங்கே எல்லாமே ஆயில் கம்மி தான், கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி வருது. அங்கே ஆயில் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்குது. இப்போ அங்கே எங்கே தின்னா இருக்கோ அங்கே வாட்டர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும். இந்த ஒமான் வந்து இப்போ வந்து 7.6 to 11.2 பட் சவுதி அரேபியாவில் வந்து 18.6 அதான் வாட்டர் கண்டென்ட் பர்சன்டேஜ். பாருங்க இது ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்போ அந்த ப்ராசஸ் தெரியுமா? ட்ரில்லிங் முடிச்சதுக்கப்புறம். ட்ரில்லிங் மீன்ஸ் அவனோட பேசிக் ட்ரில்லிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் தான் வெல் கம்ப்ளீஷன் இன்ஜினியருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது. நமக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்க வெல் கம்ப்ளீஷன் இன்ஜினியர் ஆகலாம். மெக்கானிக்கல் முடிச்சதுக்கப்புறம் வெல் கம்ப்ளீஷன் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் பேக்ரவுண்ட் போகும். வெல் கம்ப்ளீஷன் இன்ஜினியருக்கு பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் இருந்தாலும் ஓகே. ட்ரில்லிங் இன்ஜினியர் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பண்ணலாம். அவர் வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரில்லிங் ட்ரைனிங் பண்ணிடலாம். அங்கே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ட்ரில்லிங் இன்ஜினியர் தான். கம்ப்ளீஷனுக்கு சேம் தான். பட் கம்ப்ளீஷன் இன்ஜினியர் தான் அந்த பிளாஸ்டிங்கு, கன் ஆப்ரேஷன்ஸு, வயர்லைன் ஆப்ரேஷன்ஸு, இன்ஸ்டாலேஷன்ஸு, கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ, வெல் ஹெட்ஸு எல்லாமே கம்ப்ளீஷன் இன்ஜினியர் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். அது ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று சர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் கம்ப்ளீஷன் இன்ஜினியர், ஒன்று
subsurface control completion engineer. Now on the subsurface kila poittu adella well, completion is a series of process performed on a drill and placed oil and gas well in order to prepare the production. It involves running protection tubing and downhole tools. See, mandrels, downhole safety valves, pumps. Those are basic knowledge. That's completion engineer. This is the course outline. Just to read it. This is the installation. That means completion. Installation means completion. This is the course outline. This is the subject general safety, welfare, responsibility controls and functions, type of welfares, overview of the completions, completion equipments, ready. This is surface control, subsurface safety valve. Surface control, subsurface safety valve. TRS of figure. This is the same surface valve, but it is only retrievable. It once installed, we cannot retrieve. This we can retrieve. Same process, same function. எல்லாமே சேம் தான் சப்சர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் தான் இது வந்து டெக்னிக்கலி ரீட்ரைவல் சப்சர்ஃபேஸ் வால்வ் தான் இதுதான் நம்ம நார்மலி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவீங்க மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஈஸி ஏதாவது இருந்தால் இந்த வால்வு கழட்டிட்டு நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியும் அதனால டிஆர்எஸ்எஸ்பி தான் நிறைய ஜெனரலி ஒன்றா அராம்கோ மாதிரி கம்பெனி எல்லாமே எஸ்சிஎஸ்எஸ்பி தான் போட்டுட்டு இருக்கு குவைட் நேஷனல் ஆயில் கம்பெனி எஸ்எஸ்வி. But TRSSB was a profit company, like in the CCED Madri. The CCED Madri profit company. Profit company means 50-50 sharing the idea. But the government direct full government direct SCSSB more safety. But it was not retrievable. Retrievable ever in the yeah, and then cut the option. Fix but the fix is more expensive. Fix is maintenance maintenance cost just full section replacement to be required. The section replacement to be required, not part. Idea is okay. Either fix fix direct welded valve. There is no any flat joints. You can see the welded, direct welded. That is fixed up to 50 years warranty. They are offering. But something will happen, we need to do the section replacement. Wherever the pipeline we need to cut by big process, by crane and remove and also cold cutting, maybe nitrogen pumping, more procedure. Fixer, but this is fixer one, this is my outline somewhere, but I cannot go deep because you will not understand that. From the basic we need to start here. This is my first outline. This is for the maintenance. Once completion of the wellhead and during operation, during injection or during production. You understand? After completion, well will hand over to operation side. They want to take their oil, no? So during that time, we need the maintenance. We are the responsible for those who are installed the wellhead. They are responsible for the maintenance also. So this is the outline for the maintenance. There is also first line and second line and ad hoc maintenance. This is the maintenance object. You can see for the wellheads and Christmas tree. And also you see oil and gas wells. Wellhead equipment can be divided in 3 types: oil, pumping wells, and gas wells. See, this is wellhead. This part is called wellhead. Ground level, after drilling, they will give one adapter. From the adapter, we are going to install. This is adapter. We are going to install the wellheads.
From here we are installing, this is also we are installing this adapter. From adapter we are installing the wellheads. This is completion process. We are going to install, this is not a single job. We have a many procedure for the installation. We need a big support from the drilling side. They will support us for the installation. If you complete this training, you will become installation engineer. It is called field service engineer, pressure control system engineer, field service technician, field service supervisor. This is all related to this installation. After you can see the Christmas tree. This is Christmas tree. Why this is called a Christmas tree? This is because the English people, they made that it look like a Christmas tree. See, the Christmas tree, the group of words. You can see the group of words. There is a adapter for the tubing adapter. You can see the wellhead top. There is another adapter. It is tubing head adapter. You can see lower master and upper master. This is double barrier. Double barrier, and you can see the cross for the installation of the valves. This is kilning valve, and this is surface choke valves, or this is swab valve, production valve. This is giving to the production side, to the gathering station. This is for the maintenance purpose. It is telling killing. That means we have a one process for the well killing. Well killing means, for example, this wellhead having 1000 psi pressure. We will apply for the another some pressure or some water. We will inject to the killing side to kill the pressure, and we will stop the control the pressure. So this is we are using for the maintenance purpose. This is going to production side. This is also maintenance also for the wireline. Well, we can use this one. We will open it, and we will insert it. This is all equipment for the pressure control. This is called Christmas tree. You can see. This is wellhead. The wellhead, there is we will install the Christmas tree. Yeah, the Christmas tree. Here we will install one adapter, then master valve, lower master, and upper master. Then we'll go to the cross with the production being valves. This is called Christmas tree. This is the specification for the wellhead and Christmas tree. API 6A. ISO 10423 Christmas tree equipments, and wellhead and Christmas tree API 6A specification. Okay. Just only I will give you the small job hazard analysis and permit to work system. It is very important for your job. Very important. What is the permit to work system? Already I think Prakash given some idea permit to work system. How many of them we are using permit? You are using permits. Only you also using permit. You using permit. You also using permit. How many type of permits are there? There are 3 types of permits: general, and basic. There's a for the B class permits and A class permit. Correct, no? A and B, hot work and cold work. There is another divisions. Okay, but basically hot work and cold work. Generally, we can say hot work and cold work. So permit to work system. You can see the permit to work system actually is a legal document. In my experience, I will share you. I stayed in Oman 2006, February 7, 8, 9 in the jail because of permit to work system. 3 days. One day, Thursday morning 10 o'clock, they took me from the office, myself and my operation manager. And Friday, Saturday, we stayed at jail, and Sunday our PRO came, and Sunday evening we released due to the permit to work system. That's why I am seriously telling it's a legal document. Small issue, you are the accountable and responsible for the permit to work system.
because you are engineers. You are going to do the action, you are going to perform the job. You are taking the permits. The permits, once you are taking the permits, you have to think all the charts, all the control measures, all the recovery measures, whatever available at the site. எல்லாமே பிரச்சனை ஆகி போகுது, பெரிய டென்ஷனாக வருது. பட் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் ஓடும்போது சிம்பிளாக ஓடுவேன், ஸ்மூத்தாக ஓடுவேன், நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கு. சம்திங் ஹேப்பன், வெரி டிஃபிகல்ட். ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட பேஸ் சூப்பர்வைசர் ஆகிட்டேன். அப்போது ஒரு வெல் ஹெட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பெரிய ஆக்டிவிட்டி. ஒரு 50 டன் ட்ரெயின் ஆப்ரேட்டர் ஃபீல்டுக்கு. மீடியா என்னோட ஃப்ரெண்டு தம்பி வந்துட்டு இந்த கேரளாவில் ஒரு மீடியா அவனை கூப்பிட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஹெல்ப் கேட்டாச்சு. அவன் வந்து சிவில் இன்ஜினியர் தம்பி. இந்த சிவில் இன்ஜினியர் நம்ம வந்து அப்படி வந்து சொல்லாங்க. பட் சிவில் இன்ஜினியருக்கு தெரியாது மெக்கானிக்கல் எப்படி அதோட கான்சிக்வன்ஸ் எவ்வளோ இது இருக்குது. அவர் அப்படி அவனுக்கு அவனோட சிமெண்ட் மேலே ஏற்றணும், கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த க்ரெயின் போயாச்சு. நான் வந்து எல்லாமே டைம் பீரியட் தான் இருக்கு. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எல்லாமே டைம் பீரியட். நமக்கு டெட்லைன் இருக்கு. ஏன் எல்லா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போறேன். ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு ஜாஸ்தி வெல்கெட் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. இந்த செப்பரேட்டருடைய கெப்பாசிட்டி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும்போது நமக்கு பைபாஸ் பண்ணுறது. இந்த ஓயில் எல்லாம் போயிட்டு மேலே ஏறினா அது ஓவர் ஃப்ளோ. அப்போ அதுக்கெல்லாம் ஒரு டைம் டெட்லைன். இவன் போகிற மீடியா கொஞ்சம் சிமெண்ட் மேலே ஏற்றி கொடுங்க இந்த கிரெயின் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, ஒன்று ஃப்ரெண்டு நான் ஃப்ரெண்டு தானே. அவன் அவனோட ஸ்பீடாக போயிடுச்சு. 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு கோல் வந்தாச்சு. ஃபீல்டு சூப்பர்வைசர் இன்னும் கிரெயின் ஸ்டில் வாட் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேஷன் ஆப்ரேட்டர் வந்து சத்தம் போட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஷன் ஆப்ரேட்டர் தான் இந்த நேரத்துக்கு வந்தது. லோபோ வாஸ் தேர். தட்ஸ் வை எஸ்கேப் ஆச்சு. லோபோ த ஏரியா அத்தாரிட்டி. Lobo was the area authority. There is one more guy in the part of the permit work system. You know, the responsible supervisor. I am the permit applicant. There is a 3 type: permit to holder or permit to performer, permit receiver, whatever we can. But there is a 4 guys the part of the permit. 1 responsible supervisor, 2 area authority, 3 permit applicants, 4 permit receiver or permit holder or permit performer, whatever. In 4 பேர் ரெஸ்பான்சிபிள் தான் 1 permit. கரெக்டா? உங்களுக்கு அப்படிதானே? அது ஏரியா அத்தாரிட்டி எனக்கு ஃபோன் பண்ணியாச்சு. லோன் இன்னும் ஒரு ட்ரெயின் வர பிரச்சனை நம்ம வந்து அதை அலோட் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்டெப் போட்டு கூட கரெக்டாக தராது. அப்போ நமக்கு பேக் சார்ஜ் வரும். கான்ட்ராக்டர் பேக் சார்ஜ் பண்ணணும். ஏன் டாஸ்க் எடுத்துருக்கு, ஷட் டவுன் எடுத்துருக்கு. அப்போ நான் என்ன ஆக்ஷன் நம்ம வந்து சூப்பர்வைசர் யூ ஷவுட். நார்மல் இந்தியன் கை ஷவுட் டு த க்ரெயின் ஆப்ரேட்டர். க்ரெயின் ஆப்ரேட்டர் வந்து நீங்கள் வாங்க ரிட்டர்ன் பேக் எடுத்து போங்க மஸ்கட்டுக்கு. இங்கே தேவையில்லை பாகிஸ்தான். பட் நல்லா எக்லாக் முகமது அவன் பேர். அவன் சீக்கிரம் ஸ்டோரேஜ் வந்துட்டு நான் இப்போ போவா ஓகே சரி வித்தின் 10 மினிட்ஸ் அவங்க தரா நீ சீக்கிரம் போக இருந்தால் அவன் சீக்கிரம் என்ன பண்ணியிருக்கோம். இந்த க்ரெயின் லிஃப்டிங் ப்ரொசீஜர் இருக்கு, அவன் வயோலேட் பண்ணியாச்சு. அவங்க 2 லிவர் இங்கே இருக்கு, 2 லிவர் அங்கே இருக்கு. இங்கே 2 ஜாக்கு, அங்கே 2 ஜாக்கு. கரெக்டாக நான் 50 டன் ஜாக்கு. இந்த ஜாக்கை எடுக்கிறதுக்கு அவன் ஒரே இடத்துல 2 இடத்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. 4 ஜாக்கு இங்கே இருக்கு, 4 லிவர் அங்கே 4 லிவர் இருக்கு. அவன் வந்து 4 லிவர் ஒரே டைம்ல இருக்காச்சு. அப்போ நம்ம ஒரு தமிழ்நாடு எடுத்துருச்சு குமாரசுவாமி. அவன் வந்து ஒரு ஹெல்ப்பர். அவன் ஒரு தெர்மோஸ் சொல்லி நம்ம தண்ணீர் இருக்கு. அவன் தண்ணீர் ஒரு எலிவேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி தூக்கி அந்த லிஃப்ட்டுக்கு அதுக்கு மேலே வச்சிருச்சு, அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு மேலே, ட்ரெயினோட பிளாட்ஃபார்முக்கு மேலே. ஏன் அப்படி நிற்கிறதுனா அப்படி கிடைக்கும் தண்ணி. பட் 2 பேர் சேர்ந்து தான் தூக்கி வச்சு மேலே. இப்போ கீழே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அவன் தனியாக முடியாது. அவன் என்ன பண்ணி அவன் மேலே ஏறியாச்சு. மேலே ஏறும் போதே டைமில் அவன் லிவர் உள்ள இது ரீட்ரைட் பண்ணியாச்சு. யாரு அவனுக்கு தெரியாதுல்ல. அவன் அந்த ஜாக்கு மேலே கால் வச்சாச்சு, கால் உள்ள போயிடுச்சு. 50 டன் ட்ரெயின் ஹைட்ரோலிக் என்ன பண்ண முடியும்? கால் போயாச்சு.
அவன் கீழே போயிடுச்சு, கால் இல்லாம கால் உள்ள போயிடுச்சு கூட. அது வரும் operator mistake, but responsible for the supervisor, because அவர் வயலேஷன் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, நான் வந்து அவனுக்கு டென்ஷன் கொடுத்தாச்சு. யாருக்கு? ஆப்ரேட்டருக்கு. பட் அது வந்து நார்மலி நம்ம தப்பு கிடையாது, தப்பு கிடையாது. பட் அந்த லீகலி அது போலீஸ் அக்செப்ட் பண்ணலாம். You cannot shout to the employees as per the Oman rules and regulations. Even you cannot shout to others. There is no law to shout, and you cannot give the pressure to the. But what we will do? This is normal. But police தெரியும், பட் அவர் ரூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்தது 2 நாள் உள்ள இருந்தால் கொண்டு விட்டாச்சு. பட் என்ன அவர் வந்து போலீஸ் வரும்போது பெட்ரோலியம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஒமான் ரூல்ஸ்ல இந்த போலீஸ் எல்லாமே பெட்ரோலியம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஒமான் ரூல்ஸ் தான் இருக்குமே. செப்பரேட் போலீஸ் லைக் ஒமான் அராம்கோ போலியோ, சவுதி அராம்கோ போலீஸ், குவைட் போலீஸ், அந்த போலீஸ் செக்ஷன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் போலீஸ். Industrial like CRPF, like a CRPF, CSF, like a special team. This industrial special team, அவர் வந்து permit work system எல்லாமே தெரியும். அப்போ வந்து இந்த permit work system யார் அப்ளை பண்ணியிருக்கு, அது பினு அப்ளை பண்ணியிருக்கு, permit applicant, மேனேஜர் வந்து என்னுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு, ஏரியா அத்தாரிட்டி லோகோ உள்ள இருந்தோம். ஓகே, லோகோ உள்ள இருந்தது. ஒரு முகமது ஹஜிரின்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் ஒமான் ஒன் ஆஃப் அவன் இருந்தது, நான் இருந்தது, என்னோட மேனேஜர் நெல்சன், சாபு நெல்சன் சொல்லிட்டு கேரளா. எங்கள் 5 பேர் உள்ள போயிடுச்சு டியூ டு பெர்மிட் டு ஒர்க் சிஸ்டம். அதனால பெர்மிட் டு ஒர்க் சிஸ்டம் நம்ம எப்போ அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் அதில் ஃபர்ஸ்டா இது நோட் பண்ணுங்க, ஜாப் ஹசார்ட் அனாலிசிஸ். ஜாப் ஹசார்ட் அனாலிசிஸ் என்ன பண்ண போகிறோம், அது என்னென்ன கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் வேணுமே எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பெர்மிட் அப்ளை பார்த்துக்கலாம், அது உங்களுக்கு தெரியும். பட் இது வந்து எல்லாமே தெரியும். பட் சம்டைம் நம்ம தெரியுறதுனால பிரச்சனை வருது, நெக்லிஜென்ஸ் ஜாஸ்தி, ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அது வராத இருக்கிறதுனால பிரச்சனை கிடையாது. இந்த டூல் பாக்ஸ் டாக், இந்த டூல் பாக்ஸ் டாக் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டூல் பாக்ஸ் டாக்கோட ஒரு பேர் வரும், எஃபெக்டிவ் டூல் பாக்ஸ் டாக். Effective toolbox stock. Effective toolbox stock. What is the difference between toolbox stock and the effective toolbox stock? Normal toolbox stock. Generally, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அது சொல்லுவேன், அது நம்ம அவரோட ப்ரீஃப் பண்ணுவேன். பட் effective toolbox stock means நம்ம என்ன சொல்லிருந்தாலும் நம்ம the group of people எல்லாம் உள்ள இருக்கவே, அது உள்ள அது இருக்கவே. ஏன் எப்படி இருக்கவே, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுவேன், அதோட கான்சிக்வன்சஸ் அண்ட் இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்ணுவேன். அதான் எஃபெக்டிவ் டூல் பாக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆல்சோ கேஸ் டெஸ்ட் தெரியும், எங்கே போகிறதாலும் கேஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த 4 இதில் உங்களை கொஞ்சம் இதாக இருக்குங்க. ஜாப் ஹசார்ட் அனாலிசிஸ், JSL சொல்லுவேன், permit to work system, and effective toolbox stock and gas test. இது எல்லாம் வேலைக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் பேசிக் HSC கன்செப்ட். இது பர்ஃபெக்ட் ஆயிருந்தா நம்ம ஒரு அளவுக்கு நம்ம சேவ் ஆகும். இது பர்ஃபெக்ட் ஆயிருந்தா ஒரு 90% நம்மளோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே சேஃப் தான் ஆகும். 10% தான் கடவுள் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. பட் 90% நம்ம சேஃபாக இருக்கணும். இது கரெக்டாக இருந்தாங்க, அது வந்து எஃபெக்டிவ் ஆகணும். டூல்பாக்ஸ் ஸ்டாக், டூல்பாக்ஸ் ஸ்டாக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டூல்பாக்ஸ் ஸ்டாக்கில் தான் நிறைய பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு, GCC ஸ்பெஷலி. ஏன் கம்யூனிகேஷன். இப்போ வந்து நேஷனலைசேஷன் ஆயிடுச்சு எல்லா கண்ட்ரிலும். அவன் கூட இருக்குது, அந்த அரபி கூட இருக்கு, அவனுக்கு தெரியாது, நம்ம தெரியாது. ஃபைனலி அவன் தான் நம்ம மாட்டுவேன். அவன் சொல்ல என்ன சொல்ல இல்லை, ஏதாவது வந்து அவங்க ஹிந்தியில் பேசியிருந்தா, தமிழ் மலபாரி பேசியிருந்தா அப்படி சொல்லுது. அப்புறம் ஃபைனலி நம்ம மாட்டுவேன் லீகலி. ஸோ டூல்பாக்ஸ் ஸ்டாக்கில் வந்து நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் அப்போ அதுக்கு மெத்தட் இருக்குது, கம்யூனிகேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். அவனுக்கு தெரியுற மாதிரி, அவனுக்கு வேற ஒரு ஆள் தெரியுற ஒரு ஆள் இருந்ததுன்னா அவனை கொண்டு அப்படி சொல்லி பேசிட்டு அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணணும்.
அந்த மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணணும். சிம்பிளாக நம்ம ஃபார்மாலிட்டிக்காக ஓகே சரி நான் கரெக்டாக போகிறேன் அந்த பிளான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது அந்த கேஸ் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லாதுங்க. நம்ம வேலை என்ன பண்ண போகிறோம் அது சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி டாஸ்க் டிஃப்ரெண்டாக டாஸ்க்கு விட்டுருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரகாஷ் ஃபோன் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் லஞ்ச் ஓகே அந்த கட்டியில் அதை விடுங்க அப்புறம் அது பண்ணுங்க அப்புறம் டிஃப்ரெண்டாக டூ ஸ்டாக் பண்ணலாம். மார்னிங் நம்ம ஃபார்மாலிட்டி முடிச்சிருக்கு சைன் பண்ணியிருக்காங்களா டூ ஸ்டாக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் லைஃப். அது വളരെ ப்ரீஃபாக இருக்கும். சூப்பராக டூ ஸ்டாக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் சேஃப் ஆகும். ஓகே இவ்வளோதான் நம்மளுடைய ஒரு பேசிக் நாலேஜ் அபவுட் வெல்ஹெட் அண்ட் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். இப்போ நமக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. வெல்ஹெட் டுடே ஒரு ட்ரில்லிங் ரிலேட்டட் ஒரு வெல்ஹெட் ரிலேட்டட் ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ரிலேட்டட் ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் தான் இருந்தாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது? தேவை குறைச்சா அத்தனை கேஜி ப்ரெஷரில் மேலோட்டு வரும்போது பின்ன எப்படி அதை கண்ட்ரோல் செஞ்சுட்டு பின்ன எப்படி அழிக்கும்? அதுக்காக சோப்பால் வச்சிருக்கோம். எங்கோட்டு போவோம்? அது வந்து கேதரிங் ஸ்டேஷன் வச்சிருக்கு. ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கு. அதுக்கு மீதே ஒரு ரிமோட் மானிஃபோல்டு இருக்கு. மானிஃபோல்டு இந்த மானிஃபோல்டுல இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வெல்ஹெட் இருக்கு. வெல்ஹெட் இந்த ஒரு கனெக்ஷன் நேரா போட்டு அந்த மானிஃபோல்டு வேறு போய் மானிஃபோல்டு நிறைய வால்ஸ் வச்சிருக்கு. அந்த மானிஃபோல்டு இது ஒரு கனெக்ஷன் போயிட்டு கேதரிங் ஸ்டேஷனுக்குள்ள ஒரு மானிஃபோல்டு வச்சிருக்கு. அங்க போகும். அங்க இருந்து அந்த ஸ்டேஷன் மானிஃபோல்டு சொல்லுங்க. இந்த மானிஃபோல்டு டைரக்ட் த்ரூ சப்சென்ட் அங்கே அங்கே டெஸ்ட் செப்பரேட்டர்ஸ் கனெக்ஷன் கொடுப்பேன். அங்கே வந்து பின்ன டிஃப்ரெண்ட் வெல்ஹெட்ல பிரச்சனை அதை சொல்லலாம். வெல்ஹெட்ல நம்ம பிரச்சனை வந்ததுதான். அதனால வெல்ஹெட் இன்டெகிரிட்டி வர மேலோட்டு வர ஆயில் எங்க போகும்? இந்த ஸ்டாப் எப்படி என்ன செய்யும்? ஓகே உங்களோட டவுட் வந்து மேல இந்த பிரஷர்ல மேல வந்து பிரஷர்னால வந்து எங்க கண்ட்ரோல் செஞ்சுட்டு பின்ன எப்படி அழிக்கும்? அதுதானே நம்ம இதுவரைக்கும் சொல்லியிருந்தோம். அதுதானே கண்ட்ரோல் எக்யூப்மெண்ட். அதுதான் வெல்ஹெட். நம்ம வெல்ஹெட்டோட பார்ட் எல்லாமே அதுக்குள்ள சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த வெல்ஹெட்டுக்குள்ளே நம்ம அந்த எல்லா சிஸ்டம் இருக்கு. அதுக்கு மேலதான் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ த மீன்ஸ் லைக் நம்ம பக்கெட் அண்ட் வாக்கர் அது மேல வச்சிருக்கு. அது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ரியலி நம்ம பக்கெட் அண்ட் வாக்கர் ஜஸ்ட் தூக்குது. பட் வெல்ஹெட் வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த ப்ரெஷர் மேலே வரும் இல்லையா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வெல்ஹெட்டில் நம்ம அதுக்குள்ள ஒரு இன்டர்னல் இது இருக்கு காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கு. அதுதான் கண்ட்ரோல் ஆகி மேலே வருது. மேலே வந்து பின்ன இதற்கு எல்லாமே இன்டெகிரிட்டி டெஸ்ட் இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி டெஸ்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம ட்ரைனிங்ல அவுட்லைன் இருக்கு. இன்டெகிரிட்டி டெஸ்ட் இருக்கு, இன்டெகிரிட்டி மானிட்டரிங் இருக்கு, டெய்லி மானிட்டரிங் இருக்கு, ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு, கரெக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே உங்களை என்ன எல்லாம் மெக்கானிக்கல் டெக்னீஷியன்ஸ்ல பண்ணுவோம் அது எல்லாமே இதில் இருக்கு. மெக்கானிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் டெக்னீஷியன்ல ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க்ல என்ன ப்ரிவென்டிவ் இருக்கோ என்ன கரெக்டிவ் இருக்கோ எல்லாமே வெல்ஹெட் மெயின்டெனன்ஸ்ல இருக்கு. சேம் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதனால பேசிக் உங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்து மௌலவி வந்து நம்ம கேட்டிருக்கு அவருக்கு வந்து வெல்ஹெட்டோட கற்றுக்கணும் சார் என்ன பண்ணலாம். எங்க ஒரு மல்டி சான்ஸ் கிடைச்சிருந்தா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அப்ளை எழுதி ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து அது வந்து மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் நிறைய சான்ஸ் வந்துருக்கு. சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்துருக்கு, ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில் காபன் வந்துருக்கு, ஷெர்வில் வந்துருக்கு, நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. இப்போ ஏதாவது ஒரு நல்ல கிடைச்சதுன்னா ப்ரிவிலேஜஸும் சாரதி பேசிக்ல எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வரும். இது வெல்ஹெட் அது யாராவது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு ரொட்டேட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சதா சொல்லுங்க, நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து நல்லா இருக்கு. இதுவும் சேம் ரொட்டேட்டிங் மாதிரி அதே டைம் எடுக்கும். 2 months வரும். So I have 2 doubts. crude oil வந்து எடுத்தாச்சு உள்ள வந்து கேவிட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். கேவிட்டி பிரஷர் அது வந்து என்ன பண்றாங்க பம்ப் பண்ணி தண்ணி உள்ள அனுப்புறாங்க. அது இன்ஜெக்ஷன். அது வந்து 2 டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு டிஸ்போசல் இருக்கு, இன்ஜெக்ஷன். இந்த கேவிட்டி வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம். கேவிட்டி தட் மீன்ஸ் இஃப் க்ரூட் வந்து உள்ள எடுத்தாச்சு அப்போ வந்து கேவிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும். நார்மலி கேவிட்டி ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ நம்ம வந்து அந்த கேவிட்டியை டிஸ்போசல் பண்ணதுக்காக நம்ம வந்து வாட்டர் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறோம். அதுக்கு யூஸ் பண்ணது தான் நம்ம சொல்லியிருந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயோட கில்பிங் வார். ஓகே அது வந்து என்ன பண்றாங்க இப்போ வந்து எங்க கார்பரேஷன் வந்து ஒரு ஆர்டர் எடுத்துருக்காங்க.
பண்ணாங்கன்னா வாட்டர் வந்து ட்ரீட் பண்ணிட்டு வாட்டர் ட்ரீட் அதாவது சிவேஜ் வாட்டர் வந்து கலெக்ட் அது வந்து இதுல வந்து இந்த சிவேஜ் பெரிய பார்ட் போட்டாங்க. So prime pumping station சொல்லிட்டு KOCக்கு வந்து they are giving the water. அந்த வாட்டர் வந்து இப்போ என்ன பண்றாங்க, அது வந்து உள்ள கொண்டு போய் இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வழியா அந்த தண்ணி உள்ள போகும். அது எப்படி அது மானிட்டர் பண்ணாங்க? அது வந்து அந்த அந்த தண்ணியோட ஸ்பெஷலா தண்ணி அது வந்து அப்படியே இருக்க முடியாது. அது வந்து NCPன்னு சொல்லுவேன். அந்த யூனிட்டுக்கு ட்ரீட்டட் வாட்டர் அந்த 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 யூனிட் இல்லையா, அதுக்கு வந்து NCPன்னு சொல்லுவேன். நான் கொரோசிவ் பம்ப் யூனிட். நான் கொரோசிவ் பம்ப் யூனிட். அந்த பம்ப் யூனிட் தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த நான் கொரோசிவ் வாட்டர் தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆகும். ஏன் நம்ம டைரக்ட் டூபிங்ல அப்ளை பண்ணுறோம், டைரக்ட் கேசிங்ல அப்ளை பண்ணுறோம். கேசிங் அண்ட் டூபிங் ரெண்டும் மெக்கானிக் பார்ட். சாதாரணமான தண்ணி இருக்குன்னா அது கொரோடட். அதனால நான் கொரோசிவ் பம்ப், அது வந்து நான் கொரோசிவ் வாட்டர் வந்து கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. அந்த கெமிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி தான் அந்த யூஸ் பண்ணுறோம். அது இன்ஜெக்ஷன். க்ரூட் ஆயில் வந்து எடுத்துட்ட பிறகு பார்த்து கேவிடேஷன் தண்ணி உள்ள போய் ஃபில் ஆயிடும். ஃபுல் ஆகும். ஓகே, போர் முடிஞ்சு அந்த க்ரூட் ஆயில் எடுத்துட்டு அதுக்கு டிஸ்போசல் இருக்கு. அகைன் ப்ராசஸ் இருக்கு. வாட்டர் டிஸ்போசல் ப்ராசஸ். அதுக்கு எல்லா ஆயில் ஃபீல்டிலும் ஒரு வாட்டர் டிஸ்போசல் பிளான் இருக்கு, ஒரு வாட்டர் இன்ஜெக்ஷன் பிளான் இருக்கு. உள்ள போன தண்ணி திருப்பி வெளியே எடுக்க அதே ட்ரீட் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணுவோம். திருப்பி கூடிய வாட்டர் வாட்டர் அதுதான் செப்பரேட்டா இருக்கு. எல்லாம் அதுதான் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் இன் கேதரிங் ஸ்டேஷன். We are doing in the gathering station this thing. Suppose இந்த வாட்டர் ஃபில் பண்ண அப்படின்னா என்ன ஆகும் சார்? வாட்டர் இன் கேஸ் க்ரூட் வாட்டர் எடுத்துட்டு கால்குலேஷன் வைக்கிறாங்க, எதுவுமே தண்ணி ஃபில் பண்ண அப்படின்னா வாட்டர் இல்ல அப்படி சொல்லுங்க. நம்ம ஃபார்மேஷன் அது வந்து 3 டைப். ஒன்று செல்ஃப் ஆயில் வெல்ஸ் சொல்லுங்க. செல்ஃப் ஆயில் அதுக்கு பிரஷர் எக்ஸ்டர்னல் பிரஷர் தேவையில்லை. அந்த ஃபார்மேஷன்ல பிரஷர் இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் பிரஷர் இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் பிரஷர் மீன்ஸ் நம்ம கேஸ் லிஃப்ட் நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்குவேன். அந்த கனெக்ஷன் வந்து வெறுக்குள்ளே இருக்கும் கேஸ் லிஃப்ட். இந்த வாட்டர் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வாட்டர் வெளியே இருக்கிறதுக்கு இங்க வந்து கேஸ் ஃபில் பண்ணுவோம். வாட்டர் டென்சிட்டி டிபெண்ட் ஆன் டென்சிட்டி வாட்டர். அதுதான் ப்ராசஸ். அதுதான் இந்த வாட்டர் டிஸ்போசல் ப்ராசஸ். அதுவும் வெல் கண்டக்டட் பார்ட். ஓகே, நீ ஏதாவது அப்புறம் ஒன்னொரு சார், அப்போ வந்து இந்த சம்மர் டைம் வந்து யூஸ் டு ஸ்டார்ட் அரௌண்ட் 4 o'clock. Wait now we start 4 o'clock and we walk up to 4 o'clock. But 5:30 ஒரு மணி நினைச்சு மீனா அப்துல்லா ஏரியால that was a very earthquake small vibration. அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஷ்யூ. அது not only in Kuwait, all over the GCC. அப்படினாச்சு அந்த எர்த்குவேக் தான் temperature expansion. They announced that we made a blasting for அது blasting பண்ணும்போது எவ்வளவு மீட்டர்ல பண்ணுவாங்க, எதுக்கு அந்த ஆர்டர் வைப்ரேஷன் எஸ்பெஷலி குவைத்ல அண்ட் கத்தார் அது ஜாஸ்தி பிரச்சனை. ஏன்னா நம்ம ஏரியா வந்து கம்மி. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 200 மீட்டருக்குள்ள 2 இதுல ட்ரில் பண்ணுவேன். அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸுக்காக பிரச்சனை எங்க பாஸ் பண்ணா எங்க உள்ளே அதனால அந்த ஃபார்மேஷன் கொஞ்சம் வைப்ரேட் ஆகும். அதனால வந்து நம்மள டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பான்ஷன் பார்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பான்ஷன் தான். The next day அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டடி இருக்கு. ஜியோலஜிக்கலி இன்ஜினியர்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணியதான் நம்ம ட்ரில்லிங் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பிஃபோர் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் they will find all those issues, surrounding issues, because it will not cause to environmental effect. So they will study everything. Then only they will give the approval for the drilling engineer. There is a mud engineer, exploration engineer, drilling engineer, and completion engineer, and welfare engineer. So many engineers are part of this team. Okay, this is the drilling process. You got it now? So thank you, and they convey to your funds regarding this type of trainings, and we are welcoming you because we are going to start in Kerala, in Kochi, for welfare day, including welfare day, all practical experience. Sir, gas lifting பண்றதுக்கும் gas inject பண்றதுக்கும் தனித்தனி யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல ஒரே வெல்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க? Gas lift வேற, gas injection வேற, தனியா. Gas lift வெல் இருக்கு, gas injection வெல் இருக்கு. அது ஒரே வெல்ல பண்ணுவாங்க. ஒரே வெல் தான் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் ஒரே வெல் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க ஒரு கிணறு இருக்கு. இந்த கிணறு தண்ணி இல்லை. தண்ணி ஏன் வரல? தண்ணியில் ப்ரெஷர் இருக்கு. அப்போ அந்த பக்கத்தில் ஒரு ப்ரெஷருக்காக ஒரு பம்பு செட் பண்ணுவேன்.
சேம் ப்ராசஸ். அது பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்குது. நம்ம வந்து தண்ணி எடுக்க போகிறது இந்த கிணறு இல்லை, இந்த கிணறு வந்து பம்புக்கு மட்டும் தான் வச்சிருக்கு. சேம் ப்ராசஸ். கேஸ் அங்கே இருந்து லிஃப்ட் பண்ணுவேன். இங்கே லிஃப்ட் பண்ணிட்டு கேஸ் லிஃப்ட் பண்ணிட்டு இந்த கேஸ் மேலே எடுப்பேன். இப்போ அது எல்லாமே இதே ஒரே ஒரு எய்ம் தான். இந்த கிணறுல ஆயில் கிடைக்கலாம். அது ஏது மெத்தடோட யூஸ் பண்ணலாம். கேஸ் லிஃப்ட் பண்ணலாம், ஸ்டீம் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலாம், வாட்டர் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலாம். தனி வெல்ல பண்ண மாட்டாங்க. தனி வெல்ல இல்லை அதே வெல்ல பண்ண முடியாது. செப்பரேட்டா வெல் எடுத்துட்டு இதுல கனெக்ட் பண்ணுவேன். ஹொரிசாண்டல் கனெக்ஷன் சொல்லுவேன். ஹொரிசாண்டல் கனெக்ஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ சார்? சயின்டிஃபிக் ட்ரில்லிங். இல்லை நம்ம இது வரைக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். ஏன் நம்ம கேரளாவோட ஜிஎஸ்டியோட சிஸ்டம் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் தான் தமிழ்நாடு. அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறம் பாருங்க. ஆக்சுவலி ஒரு எல்லா வெல்லுக்கும் இந்த மாதிரி அவர் சான்ஸ் பார்க்குவேன். எப்படி திக்னஸ் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டீம் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா வாட்டர் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவேன். இப்போ டென்சிட்டியில் ஃப்ளோ வருது. கேஸ் இன்ஜெக்ஷன் ஏன் பண்ணணும்னா அந்த அங்கே கேஸ் கண்டென்ட் வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா மேலே வராது. கேஸோட இதில் கீழே போகும். அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் கேஸ் ரியாக்ட் பண்ணுவேன். அப்போ மேலே வரும். அதுதான் மெத்தட். பட் வருது எல்லாமே ஒரே ஒரு வெல் தான். புரியுதா? அந்த வெல்லுக்கு வந்து பர்பஸ் ஒரு வெல் தான். பட் அதுக்கு வந்து சப்ஆர்டினேட்ஸா கொடுத்துட்டு இருக்கு. புரியுதா? ஓகேவா? ஓகே. டெக்னீஷியனுக்கு வேலை இருக்குமா இல்லை இது வேற டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கு. மெக்கானிக்கல் டெக்னீஷியன். மெக்கானிக்கல் டெக்னீஷியன் இல்ல, இது வந்து ஃபீல்டு சர்வீஸ் டெக்னீஷியன். அவங்களுக்கு என்ன வேலை தெரியுமா? இந்த நட்டுமோட்டை எல்லாம் கழட்டி இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் தூக்கி அந்த வெல் ஹெட்டோட ட்ரில்லிங் இன்ஜினியரோட கம்யூனிகேட் பண்ணி அவன் கொடுக்குற மெஷர்மெண்ட்ல தூக்கி மேலே வைக்கணும். மேலே வச்சு அலைன்மெண்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு பார்த்ததும் தெரியுதா? அதுக்கு அலைன்மெண்ட் ஸ்க்ரூ இருக்காது. அலைன்மெண்ட் ஸ்க்ரூ நார்மலும் இருக்கு. அந்த அலைன்மெண்ட் உங்களோட ரொட்டேட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் அலைன்மெண்ட் மாதிரி தான். பட் இந்த வந்து இந்த மாதிரி மைக்ரோ மைனூட் இல்லை. அது வந்து அக்யூரேட்டா கிடைக்குது. ஏன் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிதான் வரும். மேலே வந்து செட் ஆகிதான் செட் ஆகும். அந்த அலைன்மெண்ட் பண்ணி இந்த வெல்ஹெட்டும் ட்ரில்லிங் பார்ட்டும் ட்ரில்லிங்கோட கேசிங் பார்ட்டும் வெல்ஹெட்டோட கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும். இதெல்லாம் டெக்னீஷியன் வேலை. அவன் கூட இன்ஜினியர் இருக்கு. கூட இன்ஜினியர் இருக்கு. அவன் தான் டைரக்டர் கொடுக்குவேன். பட் உங்களை தான் பண்ண போகிறேன். பட் இது சேஞ்ச் ஆகணும். இது வந்து ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. வெல்ஹெட்டோட ஒயிட் பார்டர் ஜோடி. ஆமாம், ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜாப். Right from in future you can sit and command, you know. Anytime in troubleshooting because not use our right. It is not like a normal activity. It's a kind of very hard work. 400%, not an 100%. Okay. What is the duration of course? 8 weeks. 8 weeks. Two courses, 2 parts. One for maintenance, one for installation. If only installation, we can complete with 4 weeks. But including maintenance, we need 4. But including maintenance is better. Everywhere they are asking for the maintenance. Field service technician, field service engineer, they are going to do maintenance and so I am thinking both you will take is better for you. You will get the opportunities. And many opportunities, especially for Europeans and also South African countries. They are looking for it. Installation engineers. But not right in the Google, welfare installation, no. Field service technician, pressure controls equipment engineer, pressure control technicians. So in rotating, we are getting many opportunities like shutdown. Same like this. Same like Railroad also will. Welfare will not get the shutdown. Yeah. Only for long job. Long job. Welfare there is no any shutdown. It's a limited activity. It's a limited. Limited. But there is rotating equipment. There is you can choose a different sector. Okay. Yeah. Energy sector, petrochemical sector, refinery sector, Power plant. Yeah, power plant sector. But for the oil and gas, only oil and this welfare only for oil and gas. Okay. Okay. Pressure testing with the silk line and wire line.
wireline operation and silk line operation, along with the pressure testing, coil tubing, drilling, and installation maintenance. These 4 types of courses need IWCF, International Well Control Forum certification. IWCF. They are giving for the accreditation. They are giving for the certification, approval to do the carry out the job. So coil tubing is a part of maintenance. This is actually the coil tubing is going for the well stimulation. It is going to well stimulation like sometimes tubing is stuck. Tubing is stuck. Lot of slugs will stuck and seized. Sometimes corroded. So coil tubing, they will do the tubing inside the tubing. The coil going to the tubing and they will clean it and come out. And also during the cleaning, themselves they will investigate it for the integrity. Understand? The same coil have a 2 capacity. The tubing coil can clean the tube as well as investigate it. There is any issues for the integrity. For example, for the corrosion, any damage of the tubing, everything it will be investigated. That's why the coil tubing is called scientific tubing system. Scientific tubing system. It is scientific. Like, did you hear about electronics pigging? No. Pigging. Pigging. Electronics pigging. Pigging to clean the pipeline. Integrated. Pipeline integrated. Cleaning the pipeline. But this is there is a 2 type of pigging. One for the pigging, another for electronics pigging. Electronics pigging means it is cleaning, also investigating. Cleaning as well as investigating. Thickness of the pipe. Thickness of the pipe, like a UT and NET, whatever. Intelligent pigging. Intelligent. So this is the pigging. Same process is doing in coil tubing. In pigging, we can watch pigging, we can issue pig on other side. Yeah. In coil pigging, there is one way, so that's why we use coil. Coil. Yes. And also one more thing. Part of maintenance, hoist operation. Did you have about it, hoist operation? Hoist operation, same like a rig. The unit will be rigged. This is called workover. Workover rig. It is using for the maintenance. Maintenance means integrity issues. For example, this is old. One cycle. For example, I will tell you, the preventive maintenance team will go to the location. They will investigate it, they will monitor it, and they will report to the supervisor. Well operation supervisor. Well operation supervisor will evaluate it, what kind of further action required. Understood? They will evaluate it, oh, this is for coil tubing. Okay. He will go to coil tubing. No, this is for the well intervention thing. They will go to silk line or lab line or pressure testing. Oh, this is for hoist operation workover because the tubing have a damage or something. So, workover hoist will reach the location, they will install it like a rig, full rig, and they will take out the tubing. They will pull out the tubing. So which part is damaged, they will replace it. Anything, not only tubing, anything. This is workover. So big part, this is also big job. Big job and privileges, standard and plenty of opportunities. Also good salary, package for hoist operations. So we need to, but hoist operation we need to start from the beginning, from the rastabout. Normal, Rickman, like we need to get